So welcome students. So another class we discuss discuss equations of motion analytical method. So in the last class we were discussing the equations of motion using graphical method. So we discuss analytical method. Analytical method derivation, pure derivations without any graphs or diagrams. Diagrams or graphs purely equations of motion derive. So now first of all we know that there are three equations of motion, right? First one is first relation velocity time relation, which is v is equal to u plus at. Second relation is the displacement time relation, which is s is equal to ut plus half a t square. And the third relation, v square is equal to u square plus 2as, which is the velocity displacement relation. These three relations we will analytical method solve. So first we will discuss about the velocity time relation, which is v is equal to u plus at. So that relation we will derive. We know what is acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity by time. So we can write acceleration is equal to change in velocity, right? Change in velocity by time. Change in velocity, two velocities, we know two velocities, initial velocity, final velocity. And u is the initial velocity. U is the initial velocity. And v is the final velocity. I think u is the final velocity. So change acceleration a is equal to change in velocity final velocity minus initial velocity, which will be v minus u by t. This we solve. Cross multiply at is equal to v minus u. This minus u right hand side like left hand side like v is equal to u plus at relation, which is the velocity time relation. V is equal to u plus at. This is the same relation graphical method class derive. So that is the first relation. So we can move on to the second relation. Second relation is s is equal to ut plus half at square. Second relation. We will relation. So second relation is s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut. S is displacement. U is initial velocity, t time, half a is acceleration, t square. So displacement so velocity velocity is equal to displacement by time. Velocity is equal to displacement by time. So displacement velocity into time, right? Average velocity. Average velocity expression. Average velocity expression. Average velocity is equal to v plus u by 2. That is v final velocity, u initial velocity. Where average average velocity. Simple. So now we will displacement and represent. Displacement is equal to the product of average velocity and time. Or product of average velocity and time consider. So relation substitute. S is equal to average velocity v plus u divided by 2 into time. So we already relation prove v is equal to u plus at prove. So we v relation u plus 8 substitute. Therefore u plus 80 plus u into t divided by 2 and u plus 80 plus u into t divided by 2. This change which will be s is equal to 2u plus 80 into t divided by 2. T multiply 2ut plus 80 square divided by 2. 2h whole divided by ut plus half 80 square, which is the displacement time relation. Displacement time relation. Displacement time relation analytical method solve. This relation which is the
തേർഡ് റിലേഷൻ ഏതാണ് തേർഡ് റിലേഷൻ? തേർഡ് റിലേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ. അതിവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സെയിം മെത്തേഡ് ആണ്, ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തും. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നോക്കി, തേർഡ് റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ തേർഡ് റിലേഷൻ എന്താണ്? വി സ്ക്വയർ is equal to u square plus 2as അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം റിലേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അതേ റിലേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് is equal to average velocity into time. Same relation, s is equal to average velocity നമുക്കറിയാം v plus u by 2 into t. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ v ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ റിലേഷനിൽ നമ്മൾ v substituted for v. In this relation we are substituting for t, time. From first relation v is equal to u plus at. നമുക്കറിയാം എന്താണ് v minus u by a is equal to എന്താണ് t ആണ് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? v plus u by 2 into v minus u by a എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് റിലേഷൻ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ v plus u into v minus u divided by 2a, right? നമുക്കറിയാം a plus b into a minus b എന്ന ഐഡന്റിറ്റി റിലേഷൻ a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ ആണ്. നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കും. സോ ആ റിലേഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ s is equal to എന്ത് കിട്ടും? v സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? v സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ is equal to 2as or v square is equal to u square plus 2as, the final relation. Fine. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. നമ്മൾ റിലേഷൻസ് മൂന്ന് റിലേഷൻസ് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോബ്ലം, ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ചെയ്യും. So the question is, a car travels with a uniform speed of 25 meters per second for 10 seconds. Then the brakes are applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in 5 seconds. Now concluding, find the distance traveled by the car before the brakes are applied. Second one is the retardation of the vehicle, and third one is the distance traveled by the car after the brakes are applied. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർ എന്താണ് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. 10 സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിച്ചു. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ, 10 സെക്കൻഡ് ശേഷം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കാർ യൂണിഫോമിൽ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസലറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 5 സെക്കൻഡ്. അതായത് 10 സെക്കൻഡോളം 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് 5 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം, രണ്ടാമത് ആ വാഹനത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്ത റിട്ടാർഡേഷൻ, മൂന്നാമത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ ആഫ്റ്റർ ദി ബ്രേക്സ് അപ്ലൈ. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം എത്ര സെക്കൻഡ് ദൂരം കൂടി സഞ്ചരിച്ചാണ് വാഹനം എന്താണ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. അതായത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു, രണ്ടാമത് ആ വാഹനത്തിനുണ്ടായ റിട്ടാർഡേഷൻ, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലുണ്ടായ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഫൈനൽ വൺ എന്താണ് ആ കാർ എന്താണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തത് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എത്രയാണ്? 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ആദ്യം ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തിടാം. പിന്നെ എന്താണ് എത്ര ടൈമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആദ്യം 10 സെക്കൻഡ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? 10 സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നു, യൂണിഫോം സ്പീഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് T1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം T2 എത്രയാണ്? 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ്? ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ്, അല്ലെ? സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്താണ് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ഇവിടെ യൂണിഫോം ആണ്. ഒരു വസ്തു എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എന്താണ് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ എത്രയാണ് 10 സെക്കൻഡോളം സഞ്ചരിച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതായത് വെലോസിറ്റി എന്താണ്? റെസ്റ്റ് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. വെലോസിറ്റി 0 എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. u is equal to 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, v is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് C എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A മുതൽ B വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്?
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്കറിയാം, വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി u ആണ്, വിച്ച് ഈസ് 25 അല്ലെ, 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എത്ര സമയം എടുത്തു, 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും, 25 × 10 എത്രയാണ്, 250 മീറ്റർ. അപ്പൊ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ്, ആദ്യം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 10 സെക്കൻഡ് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇഫ് ദ ബോഡി travels with the uniform velocity of 25 meter per second for 10 seconds, the body would have covered a distance of 250 meters. So this is the answer for our first question. So what will be the retardation? Second question എന്താണ്, retardation ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Retardation or negative acceleration, retardation or negative acceleration ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്, റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് which will be equal to, a will be equal to എന്താണ്, v minus u by t ആണ് അല്ലേ, v minus u by t. നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ടാർഡേഷൻ നടക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സമയം നോക്കാം. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ്, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് 0 ആണ്, മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് 25 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ടൈം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ടൈം എത്രയാണ്, ടൈം എത്രയാണ്, ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് 10 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. റൈറ്റ് അല്ലേ, നോക്കാം. നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ ഈ ബോഡിയുടെ അല്ല, സോറി 10 സെക്കൻഡ്സ് ആണോ, അല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റോപ്പിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ. 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് 10ലേക്ക് എത്താൻ എത്ര എടുത്തേക്കുന്നത്, 5 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. Therefore the time will be 5 seconds. So എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, 25 divided by minus 25 divided by 5, which will be equal to എത്രയാണ് 5 meter per second. 5 meter per second ആണ്, മൈനസ് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, റിട്ടാർഡേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ, റിട്ടാർഡേഷൻ എത്രയാണ്, -5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ല, നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ പറയുമ്പോഴേ -5 കൊടുത്തു, റിട്ടാർഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ, റിട്ടാർഡേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറയും. നമുക്ക് ഇവിടെ റിട്ടാർഡേഷൻ പകരം ആക്സലറേഷൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. So the acceleration will be എന്താണ്, which will be എത്രയാണ് 5 meter -5 meter per second, which means acceleration എന്താണ് കുറയുകയാണ്, അതായത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കിംഗ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിലേഷൻ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ടൈം റിലേഷൻ വെച്ച് s is equal to എന്താണ് ut plus half at സ്ക്വയറിന്റെ ആ റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. s is equal to ut plus half at സ്ക്വയർ, കാരണം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് 5 സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ സെയിം ഇവിടെ തന്നെ എന്താണ് v സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ is equal to s എന്നുള്ള റിലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സോ substituting the values in this equation, u നമുക്കറിയാം what is the initial velocity 25, time taken which is equal to 5 seconds, right, plus എന്താണ് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്, ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 1/2 into 5 into അല്ലെ, 5 എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് 25, right, which will be 25 into 5 125 മൈനസ് എന്താണ് 25 into 5 125 divided by 2 62.5. So my 125 minus 62.5, which will be 62.5 meters, which will be 62.5 meters. So the distance traveled by the car after braking will be 62.5 meters. So these are the answer. First and now the car is traveling with a uniform speed of 25 meters per second for a time for 10 seconds. Then the brakes are applied and the car comes to rest after 5 seconds. So the questions are, we have to find the distance traveled by the car before braking, we have to find the acceleration or the negative acceleration or the retardation, and the third question is we have to find the distance traveled by the car after braking. So the distance traveled by the car before braking we have to find it, which is the 250 meter.
then the acceleration for minus 5 meter or the retardation of the body is 5 meter per second. Then the distance traveled by the body after applying the brake will be 62.5 meters. So this is the answer for our question. So I hope you all understood what we have taught, what we have discussed. So we will discuss further more problems in the next coming sessions. So until then, I learn these topics and stay home, stay safe.